जय श्रीराम जय आम हर्षपति 1100 पर एपिसोड सबू तत्वभित्तिक कथा जे तत्व गोटे दिगर कथा आउ संसार कथा आ गोटे दिगर कथा जे जड़े तत्व जे से तत्व कहब आदि जो मैंने ठाकुर बा कौन कलार आसीथे लीला से तार विरोध ना बुझे विरोधता कौन कर बहुत अभिराम परमान समूह से भी ठाकुर लीला कर केशव ठाकुर करमती जे ठाकुर जन्म होते से लीला करेंगे से आम कथार हाँ ना से किसी ना से यदि ठाकुर होते से तो लीला करेंगे किंतु जे पर्यंत तुम भितर प्रतिक्रिया देखा से कहीं कथा कहूँ कहीं कथा कहूँ बुझे पड़े तुम से नुह ना 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 से तुम से नुह मिछर कौच बोली तुमको बाधुची जदि तुम पाखे सत था मोर तत्व दिगरू कहि से कौन अच्छी तत्व मान गोटे मुक्ति मार्गर कथा ताकू जदि मुझा मुक्ति मार्गर कथा आम नवा ताकू जदि आ गोटे फेर स्थूल शरीर ठाकुर देखा से जीव केमी तार अर्थ न स्थूलटा भूल स्थूल को तो त्रिगुण को त्याग कले तो जीवा तेणु गुणवाचक जो शरीर रही से शरीर जो लीला होनी किंतु आम शिशु को नापे यहाँ हूँ धर ये जो ठाकुर आसवे से मृत्यु अच्छी ना ना अभिराम परमेश्वर देह त्याग कले केशव ठाकुर त्याग कले समस्ते महापुरुष त्याग कले किंतु तुम आ देह त्याग कर ना जे एकाथरे तुम चल ब्रह्मदेव बा जो कथा पर मु चलुची तार अर्थ नुआ को मु विरोध कर तीर्थवर्त ना मंदिर ना ना सब किसी ना ना जो स्तर से आ तुमको आवश्यक लगे ना तीर्थ बोले त्रिकुट त्रिगुण को क्षय कर तीर्थ तत्व कौच ना तमें कौन तीर्थ सब ना ना लोक ना आदि अनेशत कहीं 999 ये जी गोटे लोक ता भर तत्व खोज से भी तार पूर्वजन्मर स्वीकृति से खोज यहाँ कह किंतु क्या कष्ट देला बेले कह देख से गोटे कहले जे कहले गुप्त गुंफार खाद्य संचुवे चिन्हे ताकू पुण त्रेतार मल्ल थके रही जानवे एसबू जान जे त्रेतार बहुत मल्ल मल्ल बोले जो युद्ध करुले जो मैंने बुझीपार हनुमान जी नल नील जो मैंने सब थे अंगद सी सब जो कलिजुगर जन्म ने बुझे कि से गुप्त गुंफार खाद्य संचुवे चिन्हे ताकू पुण जे गुप्त गुंफा बोले आम से नहीं कि कौटी बोधे खाद्य रखुंट भाव ना ये गुप्त गुंफार निजर धर्म को से बढ़े चलते ये जो धन बोले हाँ धर्म धन बा विद्याधन को से बढ़े चलुवे लोक जानीपर ना तत्व कहते आदि किए शीघ्र है कौन हो से कि मना करा तत्व यहाँ हाँ तापर हूँ 7 5 12 8 को घेनिण करिनाम संकीर्तन पुरुणा होइब जो माने थिबे चिन्हे ताहाकु पुण पुरुणा होइण जो माने थिबे चिन्हे ताहाकु पुण ताले ये 7 5 12 8 को घेनिण 7 5 12 12 12 24 8 है 32 7 7 5 5 12 5 12 धर 5 12 बोले 12 60 भी नहीं पारे 60 67 67 8 हाँ 74 ये 74 ये घटना घटो ये कथा लिखिं आउ कि जदि 7 5 12 12 24 8 32 घटना घटो हाँ 32 होते भी से 16 नाम 32 अक्षर पर घटी किंतु यार अर्थ कौन जे 7 है 7 सप्तांग 5 है अणाक्षर 12 है 12 अक्षर 8 है अष्टांग तेणु ये 7 है सप्तांग को जानी दरकार तापर 5 बोले अणाक्षर को जानी 12 बोले 12 अक्षर को भेदी दरकार से 12 अक्षर पर 8 बोले अष्टांग को जानी दरकार तेणु 7 को जे जानी 5 को जानी 12 को जानी निश्चय भाव अष्टांग से जानीद अष्टांग से विसर्ग अष्टांग अष्टांग हूँ विसर्ग
ଏଠି କହିବାର କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନା ନା ଯେ ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଏଇ ବହି ଲେଖିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଣାକ୍ଷର ସବୁ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଦେଖିବ ସେ ବିସର୍ଗ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିସର୍ଗ ସହିତ କେମିତି ଅଣାକ୍ଷରଟା ତିଆରି ହେବ ସେ ବିସର୍ଗକୁ କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି? ବିସର୍ଗର ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଛନ୍ଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିସର୍ଗଟା ଛନ୍ଦଟେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ଛନ୍ଦ ବି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛୁ। ସେ 185 ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଗଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ିନି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଛନ୍ଦ ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇବେ ସେଇ ଛନ୍ଦଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ 7, 5, 12କୁ ଜାଣିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଲେ ସେଇ କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଇ ନାମକୁ ତୁମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବୁଝିଲେ ପୁରୁଣା ହୋଇନ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଚିହ୍ନିବେ ତା ଏଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ହୋଇକି ରହିଥିବେ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେବେ ଛାୟାସୂତ ରବି କୁମ୍ଭକିନୀ ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଯେବେ ଛାୟାସୂତ ବୋଇଲେ ଯମ ଛାୟାସୂତ ମାନେ ଶନି ଯମ ଛାୟାସୂତ ବୋଇଲେ ଶନି ରବି ମାନେ ଶନି ରବି କୁମ୍ଭ ଛାୟାସୂତ ମାନେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ରବିରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ଛାୟା ବୋଇଲେ ଛାୟାସୂତ ବୋଇଲେ ଶନି ବୋଇଲେ ସପ୍ତାଙ୍ଗଟା 7ଟା ରବି ବୋଇଲେ ଡାଣପଟଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହେବ କୁମ୍ଭକିନୀ କୁମ୍ଭ ବୋଇଲେ କୁମ୍ଭ ଆକୁ ବୁଝାଏ 11 ମୀନ ହେଉଛି 12 11ଟା କ'ଣ ନା 11ଟା ହେଉଛି ଅଂଶା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଛାୟାସୂତ ବା ଶନି ରବିରେ ଯାଇକି ମିଶିବେ କୁମ୍ଭଘେନି କୁମ୍ଭ ବୋଇଲେ ଅନୁସାରକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ନା କ'ଣ ଛାୟାସୂତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁସାରକୁ ନେଇକି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। କଥା କ'ଣ ବାର ଏତେ ଥର ବୁଝେଇଲିଣି ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପବନ ହେଲା ନା ନା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପବନଟା ସେ କହିଲା ଆଗେ ଶନି ବୋଲି ନା ନାହିଁ ଛାୟାସୂତ ରବି ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୁହଁ ଯିଏକି ଗିରିକି ତୋଳିକି ଧରିଥିଲେ କିଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାୟାସୂତଟା ତୁମ ସରିଗଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗଟା ସେ ଫେରିବ କେଉଁଠିକି ଡାଣକୁ ଫେରିବ ନା ରବିକି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଘେନିକି ଫେରିବ ନା କୁମ୍ଭକୁ ଘେନିକି କୁମ୍ଭ ହେଲା 11 ନୁହେଁ କି 11ଟା ମାନେ କିଏ ଅଂଶାଟାକୁ ନେଇକି ଫେରିବ ତାପରେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା 12କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫେରିବ 11କୁ ନେଇକି ସେଠି ପାଇଯିବ କ'ଣ 12 ପାଇବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ କିଛି ଯେ 11 ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ 12 ଇଏ ହେଲା 7 ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ କରି ପକାଉଛୁ କି ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଅନୁସାରଟାକୁ ଯେଉଁଟା ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ସେ ପାଇଯାଏ ତାପରେ ଫେରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇକି ବା ବିସର୍ଗଟାକୁ ସେ ପାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 12ଟା ଯେଉଁ ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବ 12ରେ ହେଲା ତେଣୁ 12ରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ସବୁ ନାଶ ଯିବେ ବୁଝିଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ବୋଇଲେ ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମେଦିନୀ କମ୍ପିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ନାଶ ଯିବେ ଶରୀର ସେତେବେଳେ କମ୍ପିବ ଯେଉଁ ଶରୀର ଯେଉଁ କମ୍ପନ ହେବ ଆଉ ଉଜାଣି ଯେଉଁ ପବନଟା ବହିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ 7, 5, 12 ଏଇ ସବୁ କଥା 12 ବୋଇଲେ 12 ଲେଖୁ 2 ଥର 12 ଲେଖିଛନ୍ତି 5, 7 ଏଇଟା ଗୋଟେ 12 ଏଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ 12 ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ 12 ପବନଟା ସେ 12 ପବନ ବା 12 ଅକ୍ଷରଟାକୁ ସେ ଜାଣିଯିବ 12 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ଅନୁସାରକୁ ଧରିକି ବିସର୍ଗଟା ସେ ପାଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ପାଇଗଲେ ସେଇଠି ଯଦି ସେ ରହିଗଲା ଜଣେ ଯଦି ରହିଗଲା ସେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଭିତରୁ ପଳେଇବ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ହେଲେ ସେଟା ତାର ସ୍ୱର କମ୍ପିଲା ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ନାଶ ଯିବ ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିନଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଖସି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ 12 ଯାଉଛ ମୋର ହେଉନି 12 କାହିଁକିନା ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଠିକ୍ ରହୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ଖସି ପଡ଼ୁଛ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା 12 ଶିଶୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିକି ଚାଲେ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଦିନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କଥାଟା ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥାଟା ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି
ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ କିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ମସିଆ ଫସିଆ ବାହାର କରୁନି କି ଅଙ୍କ ବାହାର କରୁନି। ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯେ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାଂଶ ହେଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଟାକୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଯେଉଁ ବାର ପବନ କ'ଣ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ 7, 5, 12 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇଟା ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଲେ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଯେ ନରିଆ ଦେଖିବା ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଚର କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରିବୁ। ସବୁ କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପେପର ଦେଉଛି ତ ଓଲଟେଇକି ରଖ, ତା ଦେହରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଧଳା ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ଧଳା ପେପର ମଝିରେ ଗୋଟେ କଳା ଡଟ୍ଟେ ମାରିଦେଇଛି, କଳାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମାରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଖାତାଟା ଅଛି ଆଉ କଳା ଡଟ୍ଟା ଅଛି। କହିଲେ ଲେଖିକି ଆଣ। ଇଏ ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ ଲେଖିକି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଲେଖିକି ଆଣ। ସେଠୁ ପିଲା ଯାହା ଯେମିତି ତାର କାହା ଉପରେ ଲେଖିଲା, କଳା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଲେଖିଲା। ଯେ ବିନ୍ଦୁଟି କଳା ହେଇଛି କି ଏତେ ଛୋଟ ଏତେ ବଡ଼, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସେ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆଣି ଖାତା ଦେଲେ। ଯେ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେଇ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାପା ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜର କେତିକି ଅଂଶରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ତୁମ ନଜରଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଧଳା କାଗଜଟା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଧଳା କାଗଜ ଯେଉଁଟା ପାଇଲ, ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଧଳା କାଗଜରେ ବହୁତ ଉପଦେଶ କଥା ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ବହୁତ ହିତବାଣୀ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ବହୁତ ଗଣିତ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ସାହିତ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନଜର କେଉଁଠି ରହିଲା? ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କାହିଁ ରହିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା, ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କାହିଁକି ନା ହେଲା, ଭଲ ଉପରେ ରହୁଛି କି? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଯେଉଁଠି ଖରାପଟା ଅଛି ସେ ଖରାପଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଆମ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଲ କହିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କେଉଁଠି ମନ୍ଦ ଗୁଣଟା ଅଛି ଲୋକ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଇଏ ଅମକେଇ ଧମକେଇ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧଳା କାଗଜ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବା ତାପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର କହିବାର କଥା ସଂସାରରେ ତୁମକୁ ମନ୍ଦ କହିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ୟାକୁ ମନ୍ଦ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କଥା ଶରୀରରେ, ଆମ ଶରୀର ବି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ। ତୁମେ ବହୁତ ଲେଖିପାରିବ, ବହୁତ କଥା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ପୁଅ ଚାକିରି ହେଇନି, ସେ ହେଇନି, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ବିନ୍ଦୁଟା ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଏତେ ଧଳା କାଗଜକୁ ତୁମେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କୋରା କାଗଜ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଜୀବନଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଠାକୁର ଯିଏ ହେଉଛି ହେବା ଦରକାର, କାହିଁ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି କିଛି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତେ, ହେଉନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଜଗତ ଜାଣିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡାକୁଛ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଠାକୁର ଯେଉଁ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଭକ୍ତ ପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ସେ ଯିବେ। ଆଉ ଡାକି ଡୁକି ନେଲେ କେତେ ଦିନ ସେଇଟା ହେବ? ସେ ଡାକି ଡୁକିଲେ କାମ ହେବନି। ବହୁତ ଥର ଡାକି ଡୁକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ଡାକି ଡୁକି ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଝଗଡ଼ା ମାନେ କେମିତିଆ? ଝଗଡ଼ା ମାନେ ଭାଇ ଭିତରେ, ଯେଉଁ 4 ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ାଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବୁଝୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କାହାର? ନା ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଯଦି ସେଟା ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତ କିଛି ତାଙ୍କ ତ ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେ ତ ଥିରି କହିଲେ ଶିବ, ସିଏ ବି ଥିରି କହିଲେ। ଆଉ ଝଗଡ଼ାଟା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହେଉଛି? କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଝଗଡ଼ା ତ
कहले झगड़ा माने काली तार भाई भाई भल थे आज जिते बड़ पार्टी करेंगे से दूरे दौरान आ कौन झगड़ार बड़ पार्टीर अर्थ मो भाई की मुझे दूरे ही देली आ मुँह चाहिए काल ता सहित खाइबे ताकू भाई की दूरे दौर बड़ पार्टी कौन है दूरे दौरान बड़ पार्टी आदि भल था सी ठीक कथा होता ना ना ताल आमर जो दूरे देवाई इच्छा हे बड़ पार्टी जो आपणार करेंगे छोट पार्टी जे ये कहार अर्थ हूँ जे आम माइक भगवान को डाकिया भगवान को जिते बड़ पार्टी डाक भगवान जिते दूरेल बड़ पार्टी तुम कह ताल बड़ पार्टी कहले तुम भगवान को दूरेब ना ना से दृष्टिकोण किंतु मुझे थीर थीर कह श्रीराम जय जय राम ताल केते जन शुणिए केते जन शुणिए हाँ ता पाखरे जे बसी सी कथाटा शुण यही पाखर उठी गले से पड़े बड़ पार्टी दरकार पड़ुछि अर्थात तुम्हें ठाकुर जब दूरेब तुम स्वभाव दूरेब ताल तुम बड़ पार्टी खोज जदि तुम ठाकुर समीपर अच्छ ताल तुम तो बड़ पार्टी आवश्यक ना तेणु ठाकुर केबे माने देख जमी सुग्रीव ठाकुर कथबार्ता हेल्ले कहीं शुणी पारे ना तेणु आम बेले बेले से ट्रिक्सटा कर अति स्लो करदे किंतु प्रथम जाना कथा जे ठाकुर बा गुरुंग कथा शुणा समीपर बसवाक पड़े आउ जो तुम माइकटा बजेदेव कि बड़ पार्टी कह बड़ पार्टी कहीदे शुणिले सी भल लगे तापर आस्ते 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 जो स्लो करदेव आ कौ शुभ कि ताल शुभ क्या जी पाखे बसी तेणु भगवान सब से कथा हूँ से जे भगवान बुझे गले भगवान सहित लगिकी रुह आमती भावना जे दूरे देवाई तीर्थ व्रत मंदिर एमती एटा दूरे दौच किंतु लगी रोना घरे एकदम बड़ पार्टी नु थीर पार्टी ठाकुर कहना ठाकुर मैं कामटा कर दिंतु अति अति आपणार भाषा कह ठाकुर शुणिबे जय श्री राम सी कौन पार्टी सी केते आसुच तेणु कथा हूँ बुझार बहुत कथा अच्छी तेणु ठाकुर समीपरे बा उपवास उप माने निकट वास माने ठाकुर पाखे रुह बा जदि जीवंत गुरु पाई भाग्य थी अति पाखे बसिकी कथा को शुण आ बड़ पार्टी से कौन एत कथा कहे छोट पात्र जहाँ कहती से तत्व थाए आम बड़ पार्टी कहूँ किए बुझी पके से छोट पार्टी जो बुझेदेव से बुझी जीव ना सी भी छंदी हे बुझेगा कह कौन बुझे एमती सेमती कहे केते बड़ा समय है हाँ ठीक अच्छे ताले ये बड़ा था रख जय श्री राम।